नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 8 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, सुभद्रा योजना को नहीं आसिला आउ एक बड़ खबर। सारा राज्य रे एबे सुभद्रा योजना को नहीं चर्चा चली। यार भितरे सुभद्रा योजना को नहीं आउ एक बड़ घोषणा करा जायछि। राज्य बाहर रहुथिबा ओडिशार समस्त महिला मानक मध्य सुभद्रा योजना रे शामिल करा बोली घोषणा होईछि। पूर्वरु ओडिशार प्रत्येक योग्य हिताधिकारी को सुभद्रा योजना रे टंका मिलिबो बोली घोषणा होईथिला। तेबे एबे सुभद्रा योजना को नहीं आउ एक बड़ घोषणा करिसंती उपमुख्यमंत्री। से कहिसंती प्रवासी ओडिया महिला माने मध्य निजको सुभद्रा योजना रे एणिकी शामिल करि परिबे। परवर्ती खबर, नुआखाई पई बैंक छुट्टी। आज पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई पालन करा जाउछि। तेबे आज रविवार होइथिबारु आसंता काली को छुट्टी घोषणा करिसंती राज्य सरकार। तेबे सोमवार दिन राज्यर समस्त बैंक एवं शिक्षानुष्ठान आदि छुट्टी घोषणा करा जायछि राज्य सरकार तरफरु। ए नहीं राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग तरफरु एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। पूर्वर राज्य सरकार नुआखाई पई राज्यर समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त एवं बेसरकारी विद्यालय कार्यालय यह सहित मजिस्ट्रेट अदालत को छुट्टी घोषणा करथिले। सेप्टेम्बर 8 तारिख रविवार होइथिबारु ता परदिन सेप्टेम्बर 9 तारिख को राज्य रे नुआखाई छुट्टी घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर, अनिद्रा करुछि सुभद्रा योजना। सुआई देउनी सुभद्रा योजना, अनिद्रा करुछि एबे राज्य रे सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना पई राति अनिद्रा हेउचंती लोके। 3 दिन हेलाणी सुभद्रार पोर्टाल अचल थिबारु एथिपई सुभद्रा योजना रे आवेदन करुथिबा महिला माने आवेदन करि पारु नाहांती। सीएससी लॉगिन हेउनी। जदिबा बेले बेले लॉगिन हेउछि तेबे ए केवाईसी रे समस्या हेउछि। अधिक संख्यक व्यवहारकारी सुभद्रा पोर्टाल को व्यवहार करुथिबारु सर्भर डाउन हेउछि। एहा व्यतीत आधार रे मोबाइल नंबर संजोग करिबा परे मध्य ऑनलाइन आवेदन करि पारु नाहांती लोकमाने हताश हेउचंती। परवर्ती खबर, राज्य रे नियुक्ति पाइबे 2000 बनरक्षी। सारा राज्य रे खूब शीघ्र नियुक्ति पाइबे 2000 बनरक्षी। निकट अतीत रे मुख्यमंत्री वन विभाग रे समीक्षा करिबा परे वर्तमान सारा राज्य रे 3000 बनरक्षी पदवी खाली थिबा जानिबाको पाइथिले। एहा परे से खूब शीघ्र 2000 पदवी पूरण करने को निष्पत्ति नैचंती। एथि निमंते समस्त प्रकार प्रस्तुति आरंभ करा जायथिबा सूचना दैचंती केन्दुझर गस्तरे जायथिबा जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया। परवर्ती खबर, गड़िला सुभद्रा सचेतनता रथ। राज्य रे सुभद्रा योजना सचेतनता रथर शुभारंभ करा जायछि। महात्मा गांधी मार्ग रे उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री एही सचेतनता रथ को पताका देखाई शुभ उद्घाटन करिसंती। आसंता 16 तारिख जाए राज्यव्यापी गाँव सहर सबुठारे एही सचेतनता रथ बुलिब। लोकंको सुभद्रा योजना बाबद रे सचेतन कराइब। सेहीपरि अन्य जिला मानकरे मंत्री विधायक एवं सांसद माने एही सचेतनता रथर उद्घाटन करिवे। एही अवसर रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती शेष हिताधिकारी जाए सुभद्रा पंजीकरण चलिबो, तेणु धैर्य रखंतु, समस्तଙ୍କ पाखरे सुभद्रा योजना पहुंचिबो। परवर्ती खबर, राजधानी रे गणेश विसर्जन पई बीएमसी पक्षरु मार्गदर्शिका जारी हैला। राजधानी भुवनेश्वर रे गणेश विसर्जन पई बीएमसी पक्षरु मार्गदर्शिका जारी करा जायछि। इको फ्रेंडली भावरे विसर्जन करने को नियमावली जारी होईछि। गणेश मूर्ति विसर्जन पई राजधानी रे 2टी स्थान चिन्हट करा जायछि। एथि मध्यरु गोटिए हेला पानी टांकी ब्रिज एवं अन्यटी हेला दया नदी कूल। एथिलागि सेठारे विसर्जन करने को स्वतंत्र भावरे एक गाड़िया निर्माण मध्य करा जायछि। एथर बीएमसी मूर्ति विसर्जन दायित्व बहन करिबो। तेबे जेउ माने चाहिबे सेमाने विसर्जन पई निकटस्थ बीएमसी कल्याण मंडप रे मूर्ति देई परिबे। एही मूर्ति को बीएमसी विसर्जन करिबो। मूर्ति को आनी सम्मानर सहित धार्मिक भावना को सम्मान जणाई गणेश मूर्ति को सठिक भावरे यथास्थान रे विसर्जन करिबो बीएमसी। गणेश पूजा विसर्जन तदारख करिबो बीएमसी डेप्यूटी कमिश्नर। परवर्ती खबर, माध्यमिक शिक्षा बोर्डर बड़ घोषणा। गणेश पूजा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक बड़ घोषणा करिछि। एणिके युक्त 2 नामलेखा पई साम्स पोर्टाल रे छात्र छात्री मानकर तथ्य देव स्कूल। नवम रे पढ़ुथिबा पिला मानकर ऑनलाइन पंजीकरण को नहीं व्यवस्था होइछि बोली बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई कहिसंती। एही व्यवस्था रे बापा मांकर ना
ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପରି ତଥ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରିପିଟ୍ ହେବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ସମୟରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସବୁ ସାମ୍ସକୁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେବେ, ଯାହା ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା। ଲୋ ମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ନେଇ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 70ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ। ବିଭିନ୍ନ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ପଲ ପଲ କୁକୁଡ଼ା ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ରହିଲା, ଏନେଇ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳର ବାଲିଆ, ଏଣ୍ଡର, ନରସିଂହପୁର, ତିଲଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ମରି ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖରିଫ ଋତୁରେ କମିଲା ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଖରିଫ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1816 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର କମିଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭୟ ଏବଂ ଚାଷ ଜମି କମିବା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥର ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2138 ଟଙ୍କାରୁ 3100 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଦର ବଢ଼ିଯିବାରୁ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଭୟରେ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଘରେ ଘରେ ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ। ଘରେ ଘରେ ଜ୍ୱର, କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆଦି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ 5ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଣ୍ଟି ଦରଜ, ଗଳା ବସିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉଛି। ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତି 5 ଜଣରେ ଏବେ ଜଣେ ଏହି ଜ୍ୱରରେ ସଂକ୍ରମିତ। ଦୈନିକ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସହର ଭିତରେ ଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲିଯିବ 5000 ଟଙ୍କା, କହିଲେ ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବର୍ଷରେ 2 ଥର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଜଣେ ମହିଳା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 5000 ଟଙ୍କା ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲିଯିବ। ଏକାଥରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ ମହିଳା। ବିଜେପି ସରକାର 50,000 ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷରେ ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷରେ ଦେଇଥିଲେ ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୂର୍ବ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ SHGରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ସହିତ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ବହୁ ପରିମାଣର ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, କାମରେ ଆସୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ତ୍ରିଶୁଳିଆକୁ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। କିଛି ଦିନର ବିରତି ପରେ ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଟି ପରୀକ୍ଷା। ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ଲଗାଇ ଭୂଗର୍ଭର 40 ମିଟର ଯାଇ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। 12 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଗତ 7 ଦିନ ହେବ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକରୁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଯାଏ ପ୍ରତି 100 ମିଟର ଦୂରତାରେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ସମୟ। ତେବେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ସମେତ ବାଣୀବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁ ରହିଛି। ପାର୍କ ଭିତର ଦେଇ ଯଦି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଏ 400 ଗଛ ବଳି ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ 400 ଗଛରେ ନମ୍ବରିଂ ବି ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛି ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଆସୋସିଏସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 1800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଖୋଲୁଛି ଗୁମର। ବିଜେଡି ସରକାର ଗୁମର ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ରାଜନୀତିର ବୟାନବାଜି। ବିଜେପି ସରକାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତଦନ୍ତ କରି ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 4,000 କୋଟି, 5T ସ୍କୁଲ ପାଇଁ 3,087 କୋଟି, ଅଖା ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ 248 କୋଟି, ନୂଆ ଓରେ 536 କୋଟି, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 18 କୋଟି। ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ବେଳେ ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବସୁଧା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ଏତେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଏବେ ଗୁମର ଖୋଲୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଳକୁ ଚେତାଇଲେ ଅମର। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଦଳକୁ ଚେତାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ବସିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଦଳ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଅଧିକ ତର୍ଜମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଆମକୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଥିଲେ, କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମ ତରଫରୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଉଦି ଆରବରେ ଫସିଛନ୍ତି 6 ଓଡ଼ିଆ। କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ସାଉଦି ଆରବରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 4 ମାସ ତଳେ 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ସାଉଦି ଆରବ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପାଣି ପାଇପ୍ କାମରେ କାମ କରିଥିଲେ। କାମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଇନଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାତକୋଶିଆ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍। ସାତକୋଶିଆକୁ ବାଘ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକାରୀ ନିପାତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। NTCA ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସାତକୋଶିଆରେ ମୁତୟନ ହେବେ ସ୍ପେଶାଲ ଟାଇଗର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ। ସାତକୋଶିଆରେ ପୁଣି ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଡବକା ଜଙ୍ଗଲରୁ 15ଟି ବାଘ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସାତକୋଶିଆରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ଶିକାରୀ ଫାଶରେ ପଡ଼ି ମହାବୀର ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳି ଯାଇଛି ରାଜ୍ୟସଭା ଗଣିତ। ବିଜେପି ହାସଲ କରିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ NDAକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ସହଜ ହୋଇଛି। ମନୋନୀତ 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ପରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ହାସଲ କରିଛି NDA। ଏହା NDAକୁ ୱାକଫ ବିଲ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବେ ସରକାର ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ NDAକୁ କମ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଗିଛି କଣ୍ଟେନର। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରୁ ଉଦ୍ଧାର କଣ୍ଟେନରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, କୋଲକାତାରୁ ଏହି କଣ୍ଟେନରଟି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସହିତ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କଣ୍ଟେନରରେ ଫାଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମହମବତୀ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି 2,000 ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣରେ ଲାଗିବ GST। ଏଣିକି 2,000 ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ଉପରେ ଲାଗିବ GST। 18% GST ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର GST ପରିଷଦ 2,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟର ଉପରେ ପେମେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ଉପରେ 18% GST ଲଗାଇବାକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାବରଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଛି କ୍ଲିନସୁଇପ୍ କରିବା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ କବ୍ଜା କରିଛି ବାଂଲାଦେଶ। ସିରିଜରେ 2ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛି। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ହାତରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଜଣେ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଚୟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ବାତ୍ୟା। ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଚୀନକୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ନାମ ୟାଗି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଚୀନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି।
ଭାରତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏହି ସାଇକ୍ଲୋନ ଚୀନର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ମାଡ଼ କରିଛି। ଏହି ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 350 କିଲୋମିଟରର ଅଧିକ ବେଗରୁ ପବନ ବହିଛି।